إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه سورة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة إخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة فلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الأسد الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم حقاني دور الشريف اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين سافي المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته أولاده وذريته وأزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين ما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين سافي المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وبيته أولاده وذرياته وأزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ونعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم
رحمة للعالمين صافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله البيت أولاده وذريته وأزواجه والصحابة والأمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي رحمت جدور قیامت تک کل عالم پرامین الہی رحمت جدور قیامت تک تمام عالم پرامین الہی رحمت جدور قیامت تک আমাদের পীর রওশন জমির দস্তগীর ফকির জিন্না পীর হযরত মুর্শিদনা মাওলানা জানগাছি রহমাতুল্লাহ আলাইহি পরমিন الہی রহমত জদর কিয়ামত তক আমাদের পীর রওশন জমির দস্তগীর ফকির জিন্না পীর হযরত মুর্শিদনা মাওলানা বিশুর গালা রহমাতুল্লাহ আলাইহি পরমিন الہی رحمت جدر قیامت تک আমাদের পীর রওশন জমির দস্তগীর ফকির জিন্না পীর হযরত মুর্শিদনা মাওলানা সাবল সিংহপুরীর গালা রহমাতুল্লাহ আলাইহি পরমিন الہی رحمت جدر قیامت تک আমাদের পীর রওশন জমির দস্তগীর মুর্শিদনা মাওলানা মুজদা গদ্দে নাসিন মাস্টার সাহেব হুজুর গালা দামাত বারে আল্লাহ তাআলা বর্তমান গালে হায়াতে মুবারক দারাস ফরমামিন কুল্লি শিফা তন্দুরুস্তি ताकत गोदादा फरमामीन इलाही रहमत जदर क़यामत तक पांच कामिल मुर्शिद का माँ बाप आल औलाद ज़ुरियत वर्ग इलाही रहमत जदर क़यामत तक कुल आलिक फरकी फरमामीन इलाही रहमत जदर क़यामत तक आस्तानुल गाजी फरकी मंजिल फरमामीन इलाही रहमत जदर क़यामत तक প্রত্যেকের চেহারার উপর এবং যারা ওজিফা পড়ছেন কিয়ামত পর্যন্ত পড়বেন সকলের উপর আমিন প্রত্যেকের আব্বা জান আম্মা জান দাদু দাদি নানা নানি চাচা দাদি মামুনি ভাই বোন শ্বশুর শাশুড়ি বিবি বাচ্চা সকলের উপর আমিন ইলাহি রহমত জদর কিয়ামত তক হাজিরিন মজলিস পর আমিন ইলাহি রহমত জদর কিয়ামত তক গায়বিন মজলিস পর আমিন ইলাহি রহমত জদর কিয়ামত তক আজকে নুরানি কোরআনি সালান উৎসব মজলিস পর আমিন আয় আল্লাহ তাআলা আজ এই কোরআনি সালান উৎসব মজলিস কবুল ফরমামিন কিয়ামত পর্যন্ত জারি ফরমামিন तमाम रुकावट के मिटा दे हम सब गई उठसब मजलिस का पूरा पूरी फैज़ बरकत हासिल करने के खास हम खास तौफीक अता फरमामीन रब्बना वजअलना मिन लदुनका वलिय्या वजअलना मिन लदुनका नसीरा रब्बना वजअलना मिन लदुनका वलिय्या वजअलना मिन लदुनका नसीरा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व इन्नका करीबुल मुजीबुद दावात या गजुनजत बिरहमतिका या अर्हमार राहिमीन हक्कानी दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम وبارك على عبدك رسولنا كريمنا المهدى للعالمين صافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأولاده وذريته وأزواجه والصحابة والأمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज আমরা গড়ি উৎসগোল কমিটির আয়োজনে আপনাদের এলাকায় আল্লাহর হুকুম নবীর হুকুম কামের মুর্শিদগণের হুকুমে এক পাক ও পবিত্র নুরানি কোরআনি রহমানি সালানা উৎসগোল মজলিস কায়েম করা হয়েছে। এই মজলিস আল্লাহর হুকুমের মজলিস, নবীর হুকুমের মজলিস, কামের মুর্শিদের হুকুমের মজলিস। এই মজলিসে আল্লাহ রাজি খুশি আছে, নবী রাজি আছে, 1,24,000 পয়গম্বর রাজি আছে।
সমস্ত আল্লাহওয়ালারা রাজি আছেন, শুধুমাত্র কেবলমাত্র শয়তান এবং তার দলবল অখুশি নারাজ আছে। তাই আমরা প্রত্যেকে যে যেখানে আছি অজু করে পবিত্র হয়ে এই কোরআনের মজলিসে বসে যায়। এই জিকিরের মজলিস, এই আল্লাহর জিকিরের মজলিস, জিক্রুল্লাহর মজলিস, এই মজলিস আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আছে। আল্লাহ নবী বলছেন, আমার আল্লাহর কাছে মানুষের অর্থ, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, গাড়ি বাড়ি কোনো কিছুর মূল্য নাই। আল্লাহর কাছে দুটি জিনিস মহামূল্যবান। এক হলো যে জায়গায় আল্লাহর জিকির হয় আর যে সময়ে জিকির হয়, ওই জায়গাটা ওই সময়ের জন্য মহামূল্যবান আছে। সেই জন্য আমরা প্রত্যেকে যে যেখানে আছি মজলিসে চলে আসি, সময় নষ্ট না করে, ঘোরাঘুরি না করে এই কোরআনের আলোয় কোরআনের মজলিসে, জিকিরের মজলিসে এসে বসে যায়। আমার আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এই পাক ও পবিত্র নুরানি কোরআনি মজলিসে আসার এবং বসার তৌফিক দান করুন। একবার মহব্বতের সঙ্গে দরুদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول كريم رحمة للعالمين صافي المذنبين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلي وأهل بيته أولاده وذريته وأزواجه وصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم। সমস্ত প্রশংসা, হাম, গুণগান, তারিফ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক মহান রব, মহান মাবুদ আল্লাহ পাকের দরবারে, যিনি আমাদের সকলকে ভালোবেসে মহাব্বত করে দুনিয়ার সর্বরকম কাজ থেকে বিরত করে আল্লাহর ডাকে, নবীর ডাকে, কামেল মুর্শিদগণের ডাকে এই পাক ও পবিত্র নুরানি কোরআনি মজলিসে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন, সেই মাবুদের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। কোটি কোটি দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক পিয়ারে হাবিব, দুজানের বাদশাহ নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।
ভাই আমি কোন আলেমও নয়, আমার মধ্যে এলেম নাই, আমল নাই, তাকওয়া পরহেজগারি তো কিছু নাই। আপনাদের মতো জ্ঞানী গুণী বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা খোদাবীর মুত্তাকি পরহেজগার, আল্লাহর মেহমান, নবীর মেহমান, কামেল মুর্শিদগণের মেহমান, আপনাদের সামনে আল্লাহর কথা, নবীর কথা, কালাম পাকের কথা, হাদিসের কথা, কামেল ওলি আল্লাহদের কথা কিছু শোনাবো। কেবলমাত্র কামেল মুর্শিদের হুকুম পালনার্থে এই গুনাহগার আপনাদেরই সামনে দাঁড়িয়েছে। আপনাদেরই জানা কথা আলাপ আলোচনা হবে। যদি বলার মধ্যে, ভাষার মধ্যে ভুল ত্রুটি বেয়াদবি হয়ে যায়, খালেস আল্লাহর হস্তে মাফ করে দেবেন। মহান আল্লাহ পাক বিশ্ব মানব কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য, ভালাইয়ের জন্য এই পবিত্র কালাম পাক পাঠিয়েছে। এই কালাম পাক হলো বিশ্বের মানব জাতির জন্য দিশারি, পথ প্রদর্শক। এই কালাম মানুষকে সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আল্লাহ পাক পবিত্র কালাম পাকে সূরা বাকারার 43 নম্বর আয়াতের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন। 45 নম্বর আয়াতের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন, ওয়াস্তাইনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাত ওয়া ইন্নাহা লাকাবীরাতুন ইন্না আলাল খাশিয়িন। আল্লাহ বলছেন, এ বিশ্বের মানুষ, তুমি বিপদে, মুসিবতে, পেরেশানের মধ্যে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে। তুমি বিপদে পড়েছ, মুসিবতে পড়েছ, ধৈর্য ধারণ করো এবং নামাজ পড়ে আল্লাহর সাহায্য চাও। আল্লাহ বলছেন, আমি তার বিপদ মুক্ত করে দেব। আল্লাহ মানুষের বিপদ দূর করার জন্য, বিপদ মুক্ত করার জন্য এই বিধান দিয়েছে যে দুনিয়ার মানুষ ধৈর্য ধারণ করবে, বিপদের মধ্যে সবর করবে আর নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাইবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যখন নমরুদ এবং তার দলবল বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন, সেই আগুনের গর্তের মধ্যে ফেলে দিলেন, যে আগুন এত কঠিন আগুন ছিল যে আসমান থেকে পাখি পর্যন্ত উড়ে যেতে পারছিল না সেই আগুনের উপর থেকে। এই কঠিন আগুনের মধ্যে যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে ফেলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, আল্লাহর মালাইকা ফেরেশতারা জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর খলিল ইব্রাহিম, হে আল্লাহর বন্ধু, আপনি একবার বলুন ওই নমরুদ এবং তার দলবলকে আমরা হত্যা করে ফেলি, আপনাকে আমরা আগুনে পোড়াতে দেব না। আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, আমি এমন কোন অন্ধ ইবাদত, আল্লাহর ইবাদত করিনি, আমি এমন কোন আল্লাহর ইবাদত করিনি যিনি দেখেন না, জানেন না যে আমাকে আগুনের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। অতএব আমি ধৈর্য ধারণ করলাম। আমার আল্লাহ যদি আগুনে পুড়িয়ে খুশি রাজি থাকে, আমি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একবার নয় 1,00,000 বার এই আগুনে জ্বলতে রাজি আছি, কিন্তু আপনাদের সাহায্যের প্রয়োজন নয়। কেমন ধৈর্য, কেমন সবর, কেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। এই কঠিন মুহূর্তেও তিনি আগুনের মধ্যে পড়ে আগুনে পড়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। আমার আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ধৈর্য, সবর এত পছন্দনীয় হয়ে গেল, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য
ওই আগুনের কুণ্ড, ওই আগুন জান্নাতের বাগানে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বলুন সুবহান। আল্লাহ নবী মুসা আলাইহিস সালাম যখন ফেরাউনের অত্যাচারে তার সঙ্গীদের নিয়ে, আল্লাহর বান্দাদের নিয়ে যখন তিনি দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, নীল নদের কিনারায় পৌঁছে গেছেন। সামনে নীল নদ, পিছনে ফেরাউনের লক্ষ লক্ষ সৈন্য, বাঁচার এক বিন্দু কোনো সুযোগ নাই। সমস্ত ফেরেশতারা বলেছিল, মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীরা বলেছিল, হে মুসা, আজ আমাদের উপায় কি হবে? বাঁচার এক বিন্দু সুযোগ নাই। সামনে মহাসমুদ্র, পিছনে ফেরাউনের সৈন্য। আল্লাহ নবী মুসা আলাইহিস সালাম ধৈর্য ধারণ করলে তিনি ঘোষণা করে দিলেন, সমস্ত বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে। কেমন সাহায্য এসে গেল যা মানুষ কল্পনা করতে পারে না। যে একটা লাঠি আল্লাহর হুকুমে ওই নীল নদে স্পর্শ করার সাথে সাথে নীল নদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা হয়ে গেল। বিরাট সমুদ্রের পানি দুই দিকে স্থির হয়ে গেল, মাঝখান দিয়ে শুকনো রাস্তা দিয়ে আল্লাহ নবী মুসা আলাইহিস সালাম তার সঙ্গীদের নিয়ে নীল নদ পেরিয়ে গিয়েছিলেন। বলুন সুবহান। কেমন ধৈর্য! ওয়াস্তাইনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাত। এই ধৈর্য নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে। সব বিপদ আল্লাহ দেন। আমার নবী, বিশ্ব নবী, তাইবের ময়দানে তাইববাসীরা পাথর মেরে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর মালাইকা ফেরেশতারা বলেছিল, আল্লাহ, হে বিশ্ব নবী, হে আল্লাহর বন্ধু, একবার আদেশ করুন, ওই তাইববাসীকে পাহাড়ের মাঝখানে পিষে দেওয়া হবে। আল্লাহ নবী ধৈর্য ধারণ করলে, সবর করলে, যে আমি হলাম রহমাতাল লিল আলামিন, রহমত স্বরূপ, সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ। আমার কারণে কাউকে কষ্ট দিতে চাইনি, আমাকে কষ্ট দিল, আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাইনি। নবী ধৈর্য ধারণ করলে, সবর করলে, আর ইসলামের বিজয় এসে গেল। এই ইতিহাস কি আমরা জানি? আখেরি জামানার মুজাদ্দেদ হযরত মাওলানা আজান গাছি রহমতুল্লাহকে যখন দস্যুরা এসে সুদের কথা বয়ান করার জন্য, ওই সুদখোরেরা দস্যুদের দিয়ে আমার মুর্শিদকে হত্যা করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল, সেই পেরু এবং হুদা যখন সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহর মাথায় রড মেরেছিল, মাথা ফেটে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহ কেমন সবর করলে, মাথা হাত দিয়ে চেপে ধরে সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে রোনাজারি করতে লাগলেন, আল্লাহ, এদেরকে যদি ক্ষমা করে না দেন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ, তুমি এদেরকে ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও। কেমন সবর, কেমন ধৈর্য! তিনি যদি বদদোয়া করতেন সব ধ্বংস হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ ওয়ালারা, আল্লাহর নবী, আল্লাহর ওলিরা, তারা রহমাতাল লিল আলামিন, রহমত স্বরূপ। তাই তাদের দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেল। ওই দস্যু দল তাদের সঙ্গীদের নিয়ে সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহর কাছে ইসলাম কবুল করে
জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে হয়ে গিয়েছিল। বলুন সুবহান। তাই আল্লাহ বলছে, হে বিশ্বের মানুষ, তুমি বিপদে পড়েছো, মুসিবতে পড়েছো, পেরেশানিতে পড়েছো, যে কোনো পরিস্থিতিতে অস্তায়েনু বিসসবরি, তুমি ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। আমরা দুনিয়ার মানুষ বিপদে পড়ে থানায় যাই, আমরা বিপদে পড়ে কোর্টে যাই, আমরা বিপদে পড়ে ডাক্তার কাছে যাই, আমরা বিপদে পড়ে নেতার কাছে যাই, আমরা বিপদে পড়ে দুনিয়ার মানুষের কাছে যাই, এলআইসি কোম্পানির কাছে যাই, বন্ধনের কাছে যাই। আমরা বিপদে পড়ে গভীর রজনীতে আমার আল্লাহ বলছে যে আমি বিশ্বের মানুষকে নামাজের জন্য মসজিদে মুয়াজ্জিন দিয়ে দিয়েছি। ওই মুয়াজ্জিন ডাক দেয়, হাইয়া আলাস সালাত, হে বিশ্বের মানুষ তুমি নামাজের জন্য দৌড়ে এসো। হাইয়া আলাল ফালাহ, যদি তুমি সফলতা পেতে চাও, যদি তুমি সফল হতে চাও, নামাজের জন্য দৌড়ে এসো। এই নামাজের মধ্যেই সফলতা আছে। আর আমি আল্লাহ পাক প্রতিদিন এশার নামাজের পরে ওই গভীর রজনীতে প্রথম আসমানে এসে বিশ্বের মানব জাতিকে ডাক দিই, তুমি আল্লাহর সাহায্য চাও। তাই আল্লাহ বলছে, ওয়াস্তাইনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাত ইন্নাল্লাহ আল্লাযিনা ইয়াযুন্নুনা আন্নাহুম মুলাকু রাব্বিহিম ওয়া আন্নাহুম ইলাইহি রাজিউন। আর আমাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। দুনিয়ার মানুষ ভাবে যে মরে গেলাম, মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম, হাড় আর মাটি ছাড়া কিছুই থাকবে না। এরা বিনয়ী হতে পারে, কারণ এই মৃত্যুর পরে আমাদের আবার জীবন হবে, সেই দিন আমাকে পুনরুত্থিত করা হবে। তাই সে বিশ্বাস করে যে আমাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তাই সেই আল্লাহর বান্দা ওই বিপদের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করে, সবর করে, আল্লাহর সাহায্য চায়, কারণ মৃত্যুর পরে আমাকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ পাক সূরা বাকারার 28 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছে, কাইফা তাগফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাআইয়াকুম সুম্মা ইউমিতুকুম সুম্মা ইউইকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন। কাইফা তাগফুরুনা বিল্লাহি, কেমন করে তোমরা আল্লাহকে ভুলে যাও? এই আল্লাহকে তুমি যে অবিশ্বাস করো, আল্লাহর কথা ভুলে যাচ্ছ। আল্লাহ বলছেন, কাইফা তাগফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাআইয়াকুম। এই দুনিয়ায় তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না, তুমি মাটির সঙ্গে মিশেছিলে, মাটি হয়েছিলে। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার জীবন দান করার জন্য আল্লাহ একটা বৃক্ষ দিয়ে, ওই বৃক্ষ মাটি থেকে তোমাকে রস হিসেবে নিয়ে সে একটা ফল বানিয়েছে, খাবার বানিয়েছে। যে খাবার খেয়ে তোমার পিতা মাতার ঔরসে নাপাক পানি হয়েছে, ওই নাপাক পানির সংমিশ্রণে তোমার মায়ের গর্ভে এক ফোঁটা রক্ত হয়েছে, ওই রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড হয়েছে, ওই মাংসপিণ্ড থেকে সেল ডিভিশনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে তোমার পূর্ণাঙ্গ বডি আল্লাহ তৈরি করেছে। তারপরে সেই অন্ধকার গৃহ থেকে, সেই মায়ের গর্ভ থেকে তোমাকে দুনিয়ায় ভূমিষ্ঠ করিয়েছে। হে মানুষ, একবার কি চিন্তা করেছো এ দুনিয়ায় তোমার কোনো অস্তিত্বই ছিল না, আল্লাহ মেহেরবানি করে, দয়া করে, করুণা করে এই দুনিয়ায় তোমাকে পাঠিয়েছে। বলুন সুবহান। তাই আল্লাহ বলছেন,
কাইফা তাকফুরুনা বিল্লাহি ওয়া কুনতুম আমওয়াতান ফাইয়াকুম সুম্মা ইউমিতুকুম, এরপরে তোমার মৃত্যু হবে। এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি, কারণ আমার পিতা না হলে আমার পিতার পিতা পিতামহ অর্থাৎ আমার দাদু নানা তাদের পূর্বপুরুষরা দুনিয়া থেকে চলে গেছে। এইভাবে সিস্টেমেটিক ভাবে আমাকেও একদিন দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। এত ডিস্টার্ব করছে কেন? এমনি নর্মাল থাক না, পুরো ইকো দিতে হবে না। তোমার কোন অস্তিত্বই ছিল না, আল্লাহ তোমাকে দুনিয়া পাঠিয়েছেন, এরপরে তোমার মৃত্যু হবে। এই মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারে। এরপরে আল্লাহ বলছে সুম্মা ইউইকুম, আবার আমি আল্লাহ তোমাকে জীবিত করব। আল্লাহ বলছেন কাল কিয়ামতের ময়দানে, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক কিয়ামতের আগে ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে আদেশ করবেন, আর ইসরাফিল আলাইহিস সালাম সিংহায় ফুৎকার দেবে। এই ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মানুষ, মানব দানব জীব জন্তু কীট পতঙ্গ সব আবার মাটি থেকে বেরিয়ে আসবে, সবাইকে জীবিত করা হবে। এই কিয়ামতের ময়দানে সেই আদম আলাইহিস সালাম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্মেছে, জন্মাচ্ছে, জন্মাবে, সবাইকে মৃত্যুর পরে আবার পুনরুত্থিত করা হবে। বলুন সুবহান। এই জীবন থেকে কেউ রেহাই পাবে না, সবাইকে জীবিত করা হবে। এরপরে আল্লাহ হিসাব নেবেন। এই হিসাবের পরে আল্লাহ বলছেন যে যেমন কর্ম করেছে সে তেমন কর্মফল পেয়ে যাবে। বলুন সুবহান। তাই আল্লাহ বলছেন সুম্মা ইউইকুম সুম্মা ইলাইহি তুরজাউন, আর তোমাদের সকলকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। এই আল্লাহর কাছে আমাদের সবাইকে পৌঁছে যেতে হবে। এটাই যে বিশ্বাস করেছে সেই হলো খাসিন বিনয়ী। সে নামাজ কাজা করবে না, সে রোজা কাজা করবে না, সে মিথ্যা কথা বলবে না, সে মদ খাবে না, সে সুদ খাবে না, সে ঘুষ খাবে না, সে জেনা ব্যভিচারী করবে না, সে হারাম খাদ্য খাবে না, সে অন্যায় কাজ করবে না। তাই আল্লাহ পাক কালাম পাকে আরো জানিয়ে দিলেন ওয়াত্তাকু ইয়াওমান লা তাজজি নাফসুন আন নাফসিন। আল্লাহ বলছেন তোমরা সেই দিনের ভয় করো, তোমাদেরকে যে আল্লাহর কাছে, আমাদেরকে যে আল্লাহর কাছে হাজির করানো হবে, সেই বিচারের দিনের ভয়ের কথা আল্লাহ বলছেন। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান লা তাজজি আন নাফসুন শাইয়াও, তোমরা ওই দিনের ভয় করো যেদিন কোনো নফসের কাজে আসবে না। সে এমন একটা দিন, সেই কিয়ামত এমন একটা ভয়ঙ্কর দিন, সেই দিন কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না। একটা নেকি কম পড়েছে, জনম দুঃখিনী মা, যে মা সন্তানের জন্য সব কষ্ট স্বীকার করে, ওই মায়ের কাছে গিয়ে বলেছে মা আমার একটা নেকি কম পড়েছে, একটা নেকি দাও। মা সেদিন অস্বীকার করবে। আল্লাহ নবী বলছে সেই দিন তোমার মা তোমাকে সাহায্য করবে না, তোমার পিতা তোমার সাহায্য করবে না। যে বালিশ মন্ত্রী, যে বিবির জন্য তুমি পিতা তোমার জনম দুঃখিনী মায়ের সঙ্গে শত্রুতা করিয়ে দিয়েছে, মাকে খেতে দাওনি, বাপকে খেতে দাওনি, ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা হয়েছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে শত্রুতা করিয়ে দিয়েছে, সেই বিবিও তোমাকে অস্বীকার করবে, একটা নেকি দেবে না।
তোমার সন্তান, যে সন্তানের জন্য, যে বিবির জন্য নিজের যৌবন কালকে আরাম আয়েশকে ত্যাগ করে, দুনিয়ার ঘুমকে ত্যাগ করে ছেলে বিবির জন্য কত মেহনত করেছো, সেই সন্তানও তোমার একটা নেকি দিতে চাইবে না। তাই আল্লাহ বলছে, হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহ বলছেন তোমরা সেই দিনের ভয় করো। ওয়াত্তাকু ইয়াওমান লা তাজজি আন নাফসিন শাইয়্যা। এরপরে আল্লাহ বলছেন ওয়ালা ইউকবালু মিনহা সাফাআতু। সেই দিনের ভয় করো যেদিন কোনো সাফায়েত কাজে আসবে না, সুপারিশ কাজে আসবে না। কোনো কারণে পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে গেছে, তোমার আত্মীয় বড় মন্ত্রী হ্যালো ফোন করে দিল থানায়, স্যার এটা আমার লোক আছে, ছেড়ে দিন এক্ষুনি। হ্যাঁ স্যার এক্ষুনি ছেড়ে দিচ্ছি। সুপারিশ করে দিল, আপনাকে ওই থানা থেকে ছেড়ে দিল, যত বড় কেস থাক। এ তো হামেশাই ঘটছে। আল্লাহ বলছে সেই কিয়ামত এমন একটা দিন যেদিন কোনো সুপারিশ কাজে আসবে, কোনো সাফায়েত কাজে আসবে না, সেদিন কোনো সুপারিশ কাজে আসবে। ওয়ালা ইউকবালু মিনহা শাফাআতু ওয়ালা ইউখাযু মিনহা আদলু। আল্লাহ বলছেন সেদিন কোনো আদল মানে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। বিরাট কেস হয়ে গেছে, জেল হয়ে গেছে, ফাঁসি হয়েও যেতে পারে। 2-5 লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে দিল, খালাস করে দিল। এই বিনিময় ঘুষ দিয়ে আজ আমরা রেহাই পাচ্ছি দুনিয়ায়। এই দুনিয়া এমন একটা জায়গা। আর আল্লাহ বলছেন কিয়ামত এমন একটা দিন, সেই দিন ওই ঘুষ নেওয়া হবে না, বিনিময় নেওয়া হবে না। কালাম পাকের অন্য জায়গায় অন্য আয়াতে বলা হয়েছে কাল কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামে দেওয়া হবে, ওই জাহান্নামবাসীরা তার এক ওয়াক্ত নামাজের কাফফারা স্বরূপ যদি পৃথিবীর শুধু সমস্ত সোনা চাঁদি রূপো টাকা পয়সা ধন দৌলত বিবি বাচ্চা গাড়ি বাড়ি সব দিয়ে দেয়, ওই এক ওয়াক্ত নামাজের কাফফারা হবে না। চিন্তা করেছি, সমস্ত সম্পদ দিলেও আপনার এক ওয়াক্ত নামাজের কাফফারা হবে না। আমরা কত নামাজ কাজা চিন্তা করেছি, খেয়াল করেছি, ভেবেছি সেই কঠিন দিনের কথা। তাই আল্লাহ বলছেন তোমরা সেই দিনের ভয় করো যেদিন কোনো নফসের কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না, যেদিন কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না, যেদিন কোনো আদল বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। শুধু তাই নয়, আল্লাহ আরও জানিয়ে দিলেন ওয়ালা হুম ইউনসারুন, আর সেদিন কোনো সাহায্য করা হবে না। দুনিয়ার মানুষ একটা ঘর পুড়ে যাচ্ছে, যদি সেও শত্রু হয়, যদি দেখে যে তার প্রতিবেশীর ঘর পুড়ে যাচ্ছে, সাথে সাথে একটা বালতি পেলেও সেই বালতি নিয়ে পানি দিয়ে সেই ঘরের আগুন নেভাবার জন্য সবাই দৌড়ে চলে যায়, সাহায্য করতে যায়। আল্লাহ বলছে সেই কিয়ামতের দিন এমন একটা ভয়ঙ্কর দিন, সেই দিন কারো কোনো সাহায্য করা হবে না, কেউ সাহায্য করতে। এমন একটা কঠিন দিন, সেই দিনের ভয় যদি তোমার দিলের মধ্যে রাখতে পারো তাহলে তুমি বেঁচে যেতে পারবে। তাই আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছে কুল নাবিতু মিনহা জামিআন,
আল্লাহ বলছেন, হে আদম, হে হাওয়া আলাইহিস সালাম, হে আদম আলাইহিস সালাম, হে আজ তোমরা এমন কাজ করেছো, থাকার জায়গা আর তোমাদের নাই, এই জান্নাত থেকে তোমরা পৃথিবীতে চলে যাও। আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। কুলনা বিতু মিনহা জামিয়াও, তোমরা সকলে একত্রিত হয়ে নেমে যাও। ফাইম্মা ইয়াতিন্নাকুম মিন্নি হুদান, পরে আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসবে। হুদা, হেদায়েত, সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ আসবে। ফামান তাবিআ হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। হাওড়া স্টেশনে নেমেছে, নেমে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে দেখছে একেবারে চেকার গিজ গিজ করছে। যার পকেটে টিকিট আছে, এই টিকিট যার আছে, বুক ফুলিয়ে চেকারের সামনে দিয়ে চলে যাবে, জানে আমার তো পাস আছে, কোনো অসুবিধা না। আর যার পকেটে টিকিট নেই, সে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কোন দিকে চেকার কম আছে, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। কারণ সে জানে আমার পকেটে টিকিট নেই, ধরলেই জেলে ঢুকিয়ে দেবে। তা আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ পাক বলছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ যে হেদায়েতের কিতাব পাঠিয়েছে, এই হেদায়েত মতো এই সিরাতাল মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত হয়েছে, এই কালাম পাক আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। আল্লাহ বলছেন, এই সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই, যেটা হলো হুদাল লিল মুত্তাকিন, মানুষের জন্য হেদায়েতের কিতাব আছে। কাদের জন্য? যারা মুত্তাকি, খোদাভীরু, আল্লাহকে ভয় করে। এই আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য এই কালাম পাক হেদায়েতের কিতাব। তাই আল্লাহ বলছে, যে ব্যক্তি ফামান তাবিআ হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তাদের কোনো ভয় নাই, চিন্তা নাই, তাদের কোনো চিন্তা নাই। যার পকেটে টিকিট আছে, চেকার দেখে আর ভয় পাবে না, আর যার পকেটে টিকিট নেই সে ভয় পাবে। তাই আল্লাহ বলছেন, যে ব্যক্তি হেদায়েত মতো চলবে, তার কোনো ভয় নাই, দুঃখ নাই, সে বেহিসাব জান্নাতি হয়ে যাবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়াল্লাযিনা কাফারু, আল্লাহ এরপরে বলছেন, ওয়াল্লাযিনা কাফারু, যে ব্যক্তি কুফরি করেছে, অবিশ্বাস করেছে, ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা, এবং আল্লাহর এই আয়াত, এই কালামকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ বলেছে, তোমরা সুদ খেও না, সুদের ধারে কাছে যেও না। আর আমরা জোর করে এলআইসি করে রেখেছি, বন্ধনের টাকা নিয়েছি, আল্লাহর কালামকে বিশ্বাস করেছি, যে কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। আমি আজ মুসলমান, নামাজ পড়ছি, মসজিদে আজান দিচ্ছি, ইমামতি করছি, আর এলআইসি করে রেখেছি, বন্ধনের টাকা নিয়ে রেখেছি, আমার নামাজ আল্লাহ কবুল করবেন। আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি, আমি কালাম পাকের প্রতি ঈমান এনেছি। ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা, আল্লাহর আয়াতকে আমি অস্বীকার করেছি, ঈমান আনতে পারিনি, বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই আমার দ্বারা ওই পাপ কাজটা হচ্ছে। এই পাপের কারণে, এই সুদের কারণে আমার পরিচয় কি? আল্লাহ বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কুনতুম মুমিনিন। হে ঈমানওয়ালা বিশ্বাসী বান্দা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু, আমানু কথার অর্থ হলো ঈমানওয়ালা। এই ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ নসিহত করছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এই আল্লাহর ভয় যার থাকবে, সে কি করবে? ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা, সুদের যত বকেয়া আছে সুদ ছেড়ে দেবে।
সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আজ 200 বৎসর ধরে, কম বেশি 200 বৎসর ধরে হাক্কারি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করে এই সুদের বয়ান করে যাচ্ছে। আজান গাছি রহমতুল্লাহ করে গেলেন, মুয়াজ্জিন কেবলা রহমতুল্লাহ করে গেলেন, আফিসি কেবলা রহমতুল্লাহ করে গেলেন, সাবুল সিংহপুরী একেবারে খুলনাম আমরা সব জ্ঞানে একেবারে হুজুর গালার পিছনে বসতাম, প্রায় একই সুদের বয়ান প্রতি সপ্তাহে। কত সুন্দরভাবে একজন লোক এসেছে, হুজুর আমার বিবি এমন পরিস্থিতি করে, লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়, উলঙ্গ হয়ে গায়ের কাপড় ফেলে দৌড়ায়। কত বড় মুসিবত, কত বড় বিপদ, কত বড় পেরেশান। বলে বাবা নামাজ ওজিবা পড়ে? বলে জি হুজুর, নামাজ ওজিবা আমাদের কাজা নাই। বলে বাবা কোনো সুদের লেনদেন আছে? বলছে হুজুর আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি, আমি কোনো ব্যাংকের বই করিনি। বলে বাবা 2 এ 2 যেমন 4 হয়, যে ব্যক্তি বিনা কাজায় নামাজ পড়বে, ওজিবা পড়বে, হালাল রিজিক খাবে, পরেশগারি করবে, দুনিয়ার নিয়মে বিপদ আসতে পারে কিন্তু আসর করবে না, কোনো একটা কারণ আছে। বাবা একটু ভালো করে খোঁজ নাও আর ভালো ডাক্তার দেখিয়ে নাও। আবার 2-1 দিন পরে আসে, হুজুর আমার শ্বশুর হাক্কানি মানে না, তারা বলে ওই ফকিরের দরবারে মোবারক লঙ্গ শুকিয়ে আমার মেয়েটাকে মেরে ফেলবে। অমুক পীরের কাছে গেলে তাবিজ দেবে, 50,000 টাকার তাবিজ ঘরের কোণে পুঁতে দিলে জিন চলে যাবে, আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে যাবে। হুজুর আমি তো জোর করে এই মোবারক লবঙ্গ শোকাচ্ছি, আর আমি সেখানে যেতে দিইনি, কিন্তু আমার উপরে অনেক গালাগালি করে, অনেক খারাপ কথা বলে। হুজুর আমি কি করব? হুজুর তাহলে আবার বলে বাবা একবার খোঁজ নিয়ে দেখো কোনো সুদের লেনদেন আছে কিনা। যদি হালাল খাদ্য খায়, বিনা কাজায় নামাজ ওজিবা পড়ে, এই দুনিয়ার বিপদ আসর করতে পারে না। আপনি ভালো করে খেয়াল করুন, আর একটা বড় ডাক্তারের কাছে বিবিকে নিয়ে যান। সেই আল্লাহর বান্দা বিবিকে সাথে করে নিয়ে বড় ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে। রিকশায় যেতে যেতে বিবি একটু সুস্থ আছে, ব্রেনটা ভালো আছে, জিজ্ঞাসা করছে হ্যাঁ গো তোমার কি কোনো ব্যাংকের বই টই আছে? বলে হ্যাঁ আমার একটা পোস্ট অফিসের বই আছে। বলে পোস্ট অফিসের বই আছে মানে? বলছে হ্যাঁ তুমি যে সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা পাঠাতে সংসার খরচের জন্য, সংসার খরচ করে যা বাঁচত আমি নিয়ে পোস্ট অফিসে জমা করতাম। বলে সর্বনাশ, তুমি পোস্ট অফিসে বই করেছো আমাকে একবারও জানাওনি। রিক্সা ঘুরিয়ে পোস্ট অফিসে চলে গেল। পোস্ট অফিসে গিয়ে হিসাব করে দেখলো যত টাকা রেখেছে তার থেকে বেশি সুদ হয়ে গেছে। 11-12 হাজার টাকা ব্যাংকে পোস্ট অফিসে রয়ে গেছে। সব টাকা তুলে সুদের টাকা হিসাব করে কাকচিলকে খাইয়ে দিল, বিবি সুস্থ সবল হয়ে গেল। বলুন সুবহান। এই বয়ান আমরা প্রতি সপ্তাহে শুনেছি, তবুও পরিবর্তন না, সেই সুদের সঙ্গে জড়িয়ে। আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কুনতুম মুমিনিন। হে ঈমানওয়ালা বিশ্বাসী বান্দা, সুদের যা বকে আছে ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি খাঁটি প্রকৃত মুমিন মুসলমান হবে। ফাইন লাম তাফারু ফাযারু বিহারবিন মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি। আর যদি তুমি এই সুদ না ছেড়ে দাও, তাহলে তোমার পরিচয় হবে তুমি হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের দুশমন। আল্লাহর সঙ্গে এবং নবীর সঙ্গে তোমার জিহাদের ঘোষণা থাকলো। আজ মুসলমান লজ্জা আছে আমাদের। আমি এলআইসি করে রেখেছি, ফিক্সড করে রেখেছি, সেভিং করে রেখেছি, আল্লাহর ভয় আছে।
তাই আল্লাহ বলছে ওয়াল্লাযিনা কাফারু ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা উলাইকা আসহাবুন নার। এই আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করেছি, এই কালামকে অস্বীকার করার কারণে আমি সুদের সঙ্গে জড়িয়েছি, এলআইসি করে রেখেছি, ফিক্সড করে রেখেছি, সেভিং করে রেখেছি। কেন না আমি আল্লাহর কালামকে বিশ্বাস, এই সুদের বয়ান শুনেও আমরা বিশ্বাস করি। তাহলে আমার পরিচয় কি, আমার জন্য কি ব্যবস্থা আল্লাহ নিয়েছেন? উলাইকা আসহাবুন নার। আল্লাহ বলছেন তাদেরকে ওই জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। হুম ফিহা খালিদুন। আর সেই জাহান্নামের মধ্যে সে চিরস্থায়ী হবে। এমন একটা কঠিন জায়গা। আল্লাহ বলছেন এই দুনিয়া এবং পরকাল, এই দুনিয়া একটা জায়গা, পরকাল একটা জায়গা। এই দুনিয়ার পরকালের মধ্যে তফাৎ কি একবার ভেবেছি? আল্লাহ বলছে বাল তুসিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতু খায়রুম ওয়া আবকা। আল্লাহ বলছেন এই দুনিয়া এমন একটা জায়গা, এই দুনিয়াকে তোমরা প্রাধান্য দাও, এই দুনিয়া সব। কিন্তু আল্লাহ বলছেন এই দুনিয়ায় তুমি রুজি রোজগারের জন্য নয়, এই দুনিয়ায় বিল্ডিং বালাখানা বানাবার জন্য নয়, বিবি বাচ্চা নিয়ে ঘর সংসার করার জন্য শুধু দুনিয়া নয়। আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছি এই কারণে, লাকাদ খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ আমরা যদি সেই আল্লাহর ইবাদত ভুলে যাই, আল্লাহকে ভুলে যাই, নবীকে ভুলে যাই, কালাম পাককে ভুলে যাই, তাহলে আমাদের পরিণতি কি হবে? আল্লাহকে ভুলে যাই। আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে একমাত্র সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য, আর আমরা এই দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। আল্লাহ পাক কালাম পাকের মধ্যে অন্য জায়গায় বলছে কাল কিয়ামতের ময়দানে বিচারের পরে জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাবে। আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে জান্নাতবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, ও জান্নাতবাসীরা তোমরা দুনিয়ায় কতদিন ছিলে? এই দুনিয়ার হায়াত কত? আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে। সমস্ত জান্নাতবাসীরা বলবে আল্লাহ পাক আমরা দুনিয়ায় একদিন বা তার কম সময় ছিলাম, একদিনের বেশি নয়, কম। আল্লাহ বলবেন ও জান্নাতবাসী এই অল্প সময়ে তোমরা কত আমল করেছো, নেকি করেছো, ভালো কাজ করেছো যে তোমাদের প্রতি আমি আল্লাহ খুশি রাজি হয়ে গেছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। আর তোমাদের উপরে আমার রহমত, আমার দয়া, আমার করুণা বর্ষিত হতে থাকে। আর আমি আল্লাহর দয়ার জান্নাত তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে যায়। আল্লাহ জান্নাত পেয়ে গেল। বিশ্বনবী বলছেন জান্নাত এমন একটা জায়গা, জান্নাত এমন একটা স্থান যে জান্নাতের মধ্যে কোনো রোগ থাকবে না, কোনো দুঃখ থাকবে না, অভাব অনটন থাকবে না, চিন্তা পেরেশান থাকবে না। দুনিয়ায় যেমন মানুষের মধ্যে কত পেরেশান, কত চিন্তা, কত ভাবনা, একটা ছেলে তার কত চিন্তা, আজকে যদি পড়াটা না করি দিদিমণি আমাকে পিটবে, মারবে। একটা পিতা তার কত চিন্তা, যদি আমি রোজগার করে বাজার না করে নিয়ে যাই বিবি বাচ্চা খেতে পারবে না। মায়ের কত চিন্তা, আমি যদি ভালো করে রান্না না করি আমার স্বামী খাবে না, আমার ছেলে খাবে না, সবাই পেরেশান হবে।
আল্লাহ বলছেন ওয়ালা সরিন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, তাম বিশ্বের মানুষ খাসারাতের মধ্যে, বিপদের মধ্যে, মুসিবতের মধ্যে ডুবে আছে। এ দুনিয়া হলো খাসারাতের জায়গা, এ দুনিয়া শান্তির জায়গা নয়। শান্তির ঠিকানা হলো জান্নাত। যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় ভালো কাজ করবে, নেক কাজ করবে, এই নেক কাজ করার পরে আমার আল্লাহর দয়ার জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে অনন্তকালের শান্তি পেয়ে যাবে। যে জান্নাতের মধ্যে কোনো দুঃখ থাকবে না, অভাব অনটন থাকবে না, রোগ শোক থাকবে না, পেরেশান থাকবে না, কোনো রকম হিংসা বিদ্বেষ মারামারি কাটাকাটি কিছুই থাকবে না, শান্তি আর শান্তি। তা আল্লাহ বলবেন ও আমার জান্নাতবাসীরা, তোমরা এত অল্প সময়ে এত নেক কাজ করেছো, আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে খুশি রাজি হয়ে গেছি, আর আমার রহমত, আমার করুণা, আমার দয়া তোমাদের উপরে বর্ষণ হচ্ছে, আর আমার আল্লাহ তোমাদের জন্য আমার দয়ার জান্নাতিবাসী করে দিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। বিশ্বনবী বলছেন ওই আল্লাহর বান্দা সবচেয়ে কম নেক কাজ করেছে, নেকি করেছে, সর্বশেষে জান্নাতে গিয়েছে। ওই আল্লাহর বান্দার জন্য যে জান্নাত নির্ধারিত হবে, ওই জান্নাতের পরিধি হবে এই পৃথিবীর সমান 10টা পৃথিবীতে একত্রিত করলে যতটা ততটা। আজকে এক হাত জায়গার জন্য মারামারি, ভাই ভাইকে হত্যা করে দিচ্ছে, বাপ বেটাকে খুন করে দিচ্ছে, বেটা বাপকে খুন করে দিচ্ছে এক হাত জায়গার জন্য। আর আল্লাহ বলছেন আমার জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে যাবে, ওই জান্নাতটা হবে সবচেয়ে ছোট জান্নাতির জান্নাত হবে 10টা পৃথিবীর সমান। বলুন সুবহানাল্লাহ। তুমি দুনিয়া চাও না পরকাল? এরপর আল্লাহ নবী বলছেন আমার আল্লাহ পাক জাহান্নামবাসীদেরকে ডাক দেবেন, ও জাহান্নামবাসী তোমরা দুনিয়ায় কতদিন ছিলে? ওই জাহান্নামবাসীরা একই উত্তর দেবে, তারা বলবেন আমরা 50 বছর, 60 বছর, 100 বছর, 200 বছর, 900 বছর, 1000 বছর দুনিয়ায় ছিলাম। প্রত্যেকে একই জবাব দেবে, একদিন বা তার কম সময়। আল্লাহ বলবেন ও আমার জাহান্নামবাসীরা, এই অল্প সময়ে তোমরা এত পাপ করেছো, এত গুনাহ করেছো, এত অন্যায় কাজ করেছো, এত খারাপ কাজ করেছো, আমি আল্লাহ তোমাদের উপরে নারাজ, অখুশি হয়ে গেছে। আমার ক্রোধ, আমার রাগ তোমাদের উপরে বর্ষিত হয়েছে, আর আমার লানত তোমাদের উপরে বর্ষিত হয়েছে, আর আমার এই জাহান্নাম তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। বিশ্বনবী তো জানের বাদশা নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ওই জাহান্নাম এমন একটা জায়গা, ওই জাহান্নামের মধ্যে যে রোনাজারি যদি একজন মানুষ একবারে দেখে, সেই মানুষটা পাগল হয়ে যাবে। আল্লাহর এক বান্দা 500 বছর আল্লাহর ইবাদত করেছে, 500 বছর আল্লাহর ইবাদত করেছে, 500 বছরের জীবনের মধ্যে সে নামাজ কাজা করেনি, সারা দিন রোজা রেখেছে, সারা রাত ইবাদত করেছে, প্রচুর দান সদকা করেছে। আল্লাহ বলছেন ও আমার জান্নাত, ও আমার ইবাদি বান্দা, আমার রহমত, আমার দয়া, আমি হলাম রহমান এবং রহিম। দুনিয়ায় আমার রহমত তোমার উপরে ছিল, এই 500 বছর হায়াত দিয়েছি, 500 বছর তোমার ইবাদত করার শক্তি দিয়েছি। আজ জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমি হলাম রহিম। দুনিয়ায় ছিলাম রহমান, আখিরাতে হবে রহিম। আমার দয়ায় তুমি জান্নাতে যাও। ওই জান্নাতবাসী তখন ইবাদি বান্দা বলবে আল্লাহ আমি এত ইবাদত করেছি, ওই ইবাদতের দ্বারা জান্নাতে যেতে চাই। আল্লাহ বলবেন ও আমার জান্নাতবাসী তুমি যে তোমার ইবাদতের দ্বারা জান্নাতে যাবে, আল্লাহ ফেরেশতাদের ডাক দিয়ে বলবো আমার মালাইকা ফেরেশতারা আমার এই ইবাদি বান্দাকে একটু জাহান্নামটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনো। জাহান্নাম ঘোরাতে যাবে, ওই জাহান্নামের চারিদিকে যখন ঘুরবে, জাহান্নামবাসীদের রোনাজারি, কান্না, হাহাকার,
তাদের সেই কষ্টের রোনাজারি যেমন তার সামান্য নিদর্শন পাওয়া যায় হসপিটালে, যখন রুগীরা কষ্টের জ্বালায় আর্তনাদ করে, চিৎকার করে, মানুষ বুঝতে পারে কত কষ্ট হচ্ছে। ওই জাহান্নামবাসীদের রোনাজারি দেখে ওই মানুষটা গলা শুকিয়ে যাবে, পিপাসায় কাতর হয়ে পানি পানি করে পাগল হয়ে যাবে। আল্লাহর এক মালাইকা ফেরেশতা পানি নিয়ে হাজির হবে, চাই পানি, চাই পানি, চাই পানি। বলবে হ্যাঁ পানি দাও, বলে টাকা দাও, বলে এখানে টাকা কোথায় পাবো, বলে বিনিময় ছাড়া কিছু হবে না, বলে আমার তো কিছু নাই, বলে তুমি কি আছে, বলে আমার 500 বছরের ইবাদত আছে, বলে ওই 500 বছরের ইবাদত দিলে এক পেয়ালা পানি, বলে না আমি অর্ধেক দেব, বলে ঠিক আছে, অর্ধেক পেয়ালা পানি নিল, অর্ধেক ইবাদত দিয়ে দিল, অর্ধেক পেয়ালা পানি খেয়ে আর একটু হেঁটেছে, আবার গলা শুকিয়ে গেছে, আবার অর্ধেক পেয়ালা পানি খেয়েছে, সমস্ত ইবাদত শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর মালাইকা ফেরেশতা ওই বান্দাকে নিয়ে হাজির করেছে। আল্লাহ বলছেন ও আমার ইবাদি বান্দা, তুমি আমার রহমতে জান্নাতে যাবে না তোমার ইবাদতে? বলে আল্লাহ আমার ইবাদত তো সব তো দু পেয়ালা, এক পেয়ালা পানিতে শেষ হয়ে গেছে, আমরা কত পানি চিন্তা করেছি। তাই আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। সেই আল্লাহ রহমান, আল্লাহ রহিম, এত করুণা আল্লাহ রয়েছে, আমরা আল্লাহ জান্নাতি হতে চাইনি। তাই আল্লাহ বলছেন যে তোমরা ওই জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতি যদি হতে চাও, ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, আমার ইবাদত করো। সেই জন্য আখিরি জামানার মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আজান গাছি রহমতুল্লাহ আমাদের মাত্র 4টে নিয়ামত দিলেন। বাবা বিনা কাজায় 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, কোরআনি ওজিবা পড়বে, হালাল রিজিক খাবে, সাধ্য মতো পরেজগারি করবে, বেহিসাব জান্নাতি হয়ে যাবে। এই নিয়ামত তুমি পেয়েছো, তোমার ভাই, তোমার ছেলে, তোমার বিবি, তোমার মেয়ে, তোমার আত্মীয়, তোমার প্রতিবেশীকে দিয়ে তাদেরকে জান্নাতি বানিয়ে দাও। এই ছোট্ট আমল করে আমরা সবাই যেন জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতি হতে পারি। আল্লাহ আমাদের সকলকে খাস এবং খাস তৌফিক দান করো। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। একবার মহব্বতের সঙ্গে বলেছি।